बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 26 जुलाई पाकिस्तान दे विच इतवार दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 239। हुण चलने अज दीयां गूढ़ियां निगियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। पहली खबर तुहाडे सामने रखनी है। तुसीं निके निके अयाणिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ शै हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ। ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਖਬਰ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਥਾਣਾ ਮੋਰਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। एक यतीम बच्ची सी, ਉਹਦਾ जेवर लुट लिया। जहेज़ आस्ते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जेवर बनाया होया सी 6 ਤੋਲੇ जेवर सी, ਉਹ लुट लिया। माजरत 12 ਤੋਲੇ सोना सी, ਉਹ यतीम बच्ची ਦਾ लुट लिया क्योंकि ਉਹ जहेज़ आस्ते घर वालिਆਂ ने बना के रखिया सी। उस तो बाद पंजाब पुलिस ने आख्या जी शेयरिंग इज़ केयरिंग। उन्हें कहा क्योंकि बच्ची यतीम है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ खास किस्म की डील ऑफर करते हैं, अद्धा तुसी रख लो तो अद्धा सानू दे दिओ। मतलब असी ये सोना तुहाडा जिहड़ा रिकवर करा देंगे, लेकिन 12 ਤੋਲੇ चो अद्धा तुहाडा ते अद्धा साडा। ये हुण दिल करे तो पुलिस वालियां ने आपे ही चोरी की होवे या चोर आपे ही घल के चोरी करवाई होवे। फायदा की होएगा? फायदा ये होएगा कि नंबर भी बन गए, क्योंकि घर वालियां ने तो बेचारियां ने यही लिख के देना भी सानू पूरा 12 ਤੋਲੇ लभ गया। चोरी भी कर लिया 12 ਤੋਲੇ, दरखास्त भी हो गई, रिकवरी भी हो गई, अफसरान के सामने या मीडिया के सामने टौर शौर भी बना ली, तो 6 ਤੋਲੇ अपनी जेब च भी पा लिया। है ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। लख की लानत है। मतलब यतीम बच्चियां भी छड़ के राजी नहीं है लोग। अगे चलो जी, अगली खबर लै लो। एक महीने दे विच 940 मिलियन, एक गौर नाल ध्यान नाल गल सुननी है, 940 मिलियन यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई है। ये अरबां रुपया, सैकड़ा अरबां रुपया बनता है। ਇਹਦੀ ओवर बिलिंग कर छड़ी है। ये कोई 2,80,000 सार्फीन ने बेचारे जिन्होंने लुट लिया यूनिट बहुते पा के। मतलब जिहड़ी उन्होंने बिजली नहीं बाली उहदा भी उन्होंने कोलों ओवर बिलिंग करके वधा के उन्होंने कहा भी वधा दिओ, मसाला बहुता रख दिओ थोड़ा जिहा, यूनिट वधा के उन्होंने कोलों पैसे ले जा रहे हैं। पहले ही लोग जिहड़े ने वो अपने गलियां दे विच फंदे पा रहे हैं क्योंकि बिजली के बिल उन्होंने को नहीं दिते जा रहे। तो इत्थे 904 मिलियन जिहड़े यूनिट ने उन्होंने ओवर बिलिंग की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे विच पता लगा है, वरना इन्हां खा पी जाना सी। वो चलो उत्थे कोई मंगवा ली होएगी कोई किसी ना किसी किस्म की रिपोर्ट, तो उत्थों पता लग गया। अगे चलने एक पासे हालात वेख लो भी शेयरिंग इज़ केयरिंग। यतीम बच्ची का 6 ਤੋਲੇ सोना, दूसरे पासे 904 मिलियन ओवर बिलिंग। तो अगली खबर सुनो, स्वाद आ जाएगा। मैंबराने असैम्बली नूं एक खसूसी ऑफर दी गई है कि हुण पाकिस्तान दे विच वो अपने शीशे काले करवा सकते हैं। गड्डियां दे शीशे टिंटेड ग्लास जिहड़े ने वो हुण काले करवा सकते हैं। तो आम आवाम इजाज़त लेगी पहलां तो गवर्नमेंट के कोलों, अगर किसी को इजाज़त मिलेगी तो उन्होंने कोलों सालाना 15,000 रुपया लिया जाएगा। ये जिहड़ा नवां कानून बना रहे हैं, लेकिन मैंबराने असैम्बली नूं वो भी मुफ्त है। अच्छा, जिस वेले असीं स्कूले पढ़ते होंदे सां, पुराने जमाने दीयां गल्लां ने हुण ते, उदों जिहड़े पंजाब पुलिस दे मुलाजम हुंदे सन ना, वो जिहड़ी भी बस च बहिंदे सन, जिस वेले कंडक्टर आके किराया मंगदा सी तो वो आंदा सी मुलाजम जनाब। उत्थों पता लगदा सी भी किसी पुलिस दे विच सिपाही या हवालदार है, तो वो उहदे कोलों किराया नहीं सी लैंदे। कई बंदे इत्थों तक गांह निकल जाते सन कि किते पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते सन ना, जो उस जमाने शायद 50 पैसे या रुपया लेंदे सन, तो वो उत्थे भी टॉयलेट इस्तेमाल करके जिस वेले निकलते सन तो वो पैसे मंगदा सी जिहड़ा बाहर बैठा हुंदा सी सफाई करने वाला, तो उहनूं आंदे सन मुलाजम जनाब। ये सूरत हाल यही बनी है साडे MNA MPS की। हाल ही दे विच तुहानूं चेते है कि साडे खैबर पख्तूनख्वा वालियां ने माशाअल्लाह आख्या भी सानूं ब्लू पासपोर्ट भी चाहिए है। सानूं जिहड़ा है वो किसी कमरे शमरे च ठहरीए तो उत्थे सानूं माल पानी भी चाहिए। मतलब कि कमरे का किराया सानूं मुफ्त दिओ, गड्डियां सानूं दिओ, बिजनस क्लास की टिकट दिओ, फस्ट क्लास की टिकट दिओ। मतलब बुढ़ी नूं भी नाल जिहड़ा बेगम साहबा नूं भी नाल ब्लू पासपोर्ट दिओ।
ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। मतलब कि ਭੁੱਖ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਸਾਡੀ, ਖਰਚਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮੈਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, एहतजाज होया, ना घरां ते छापे पे, ना चादर चार दीवारी रुली, ना तकद्दस पामाल होया, ना परचे कट्टे, ना शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, ना मिसिंग परसन, ना किसी दे को माँ प्यो ने चुकया। वज़ीर चुप करके इस्तीफा दे के चला गया। ऐसे वज़ीर गैरतमंद सी। सानू तो मुतालिया पाकिस्तान 'च कुछ होर ही पढ़ाउंदे रहे, सानू हुण समझ आउंदी। अच्छा ये भी ज़रा समझना तुसीं, तुहाडे चों कई बंदे ऐसे होणगे भी जिहड़े पिंड दे विच रहिंदे होणगे, लेकिन फिर ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, UAE, UK, ਬਰਤਾਨੀਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੰਗੇਰ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਟੱਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅਰਫਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਘਟੀਆ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 4-5 ਨਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਨਸ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ DNA ਹੀ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, APS ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਛੱਜਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਲੱਭਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਰੀਦਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਰਨਲ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਕੋਲ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਸੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ।
ਤਗੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ 12 ਤੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾ ਨਾ ਵਾਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਗੜੇ ਦੇ 37ਵੀਂ 100 ਨੇ, ਮਾੜੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ PCB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੇ ਫਲੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਲਾਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 3000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਦਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਓ TV ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ को ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਗਰ ਵਾਕਈ 3000 ਅਰਬ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਦਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਰ ਲਾਇਆ, ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ KP ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਅਰਬ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ? ਉਹ ਤੇ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ DG ISPR ਸਾਹਿਬ। ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਉਹ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਐਡੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਓ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਢੀਠਪਨ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਬਸਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ
ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਉਨੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਬਲੱਡਡ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।